Hello friends, today we start the paper number 3 of TYBSc Zoology. The name of the subject is Mammalian Histology and paper number is 503. And first chapter, first unit of the Mammalian Histology is Tissue and Skin, in which the first unit is definition of histology, differentiation and derivatives of the germinal layers. First we see that what is meant by the histology. Histology is defined as it is the branch of the biology which deals with the study of microscopic structure of the tissues and organs with their functions. Means in this subject we study the microscopic structure of tissues and organs of the mammals is called as the mammalian histology. In this chapter we detail see about the derivatives of the germinal layers. So what is meant by the germinal layers? The germinal layers are present in the body of the animals. It is divided into three, that is outermost layer, middle layer and innermost layer. The first layer is called as the ectoderm. Ectoderm means it is the outermost layer of the skin and it includes the two types of the tissues, that is nervous tissue and epithelial tissue. Below that layer, the second layer of the tissue are present is called as the mesoderm. It is the middle layer of the skin and it includes the three types of the tissues, that is muscular tissue and some epithelial tissues and connective tissues. The third germinal layers is called as the endoderm. It is the innermost layer of the skin and it includes the some epithelial tissues. Then the point number 1.2, tissue, its definition and its location. Tissue, what is meant by the tissue? The tissue is defined as it is the group of cells. It is the group of cells of common origin having the same specialized structures and it able to perform the common functions. In detail, the tissue is made up by the large number of the cells, but the cells are the common type. It is the same type of the cells are grouped to form the tissues, and the say in the single tissue the large number of common types of the cells are present, therefore the structures of the single tissues are same and its functions are also the same, because the one tissue is made up by the common types of the cells. Then the next topic is
The tissues are divided into 4 types are as follows on the basis of its structure, function and its location. That is, first type of the tissue is called as the epithelial tissue. Epithelial स्पेलिंग मिस्टेक झालेला आहे तिथं, इपिथेलियन आहे पण ते आहे epithelial tissue. The epithelial tissue is formed from the 3 types of the germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. Epithelial tissue are formed from the 3 types of the layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Second types of the tissue is called as the connective tissue. It is formed from the mesoderm only. Third type of the tissues are called as the muscular tissue. It is formed from the also mesoderm only. And last type of the tissue is called as the nervous tissue. Is formed from the ectoderm only. असं लक्षात येईल आपलं की 4 प्रकारच्या टिश्यू असतात. त्याच्यापैकी 3 प्रकारचे जे टिश्यू आहेत, कनेक्टिव्ह टिश्यू, मस्क्युलर टिश्यू आणि नर्वस टिश्यू, या कोणत्याही एकाच जर्मिनल लेयर्समध्ये असतात. आणि इपिथेलियल टिश्यू जी आहे पहिली, ही मात्र एक्टोडर्म, मेसोडर्म अँड एंडोडर्म तिघही लेयर्समध्येही, जर्मिनल लेयर्समध्येही प्रेझेंट्स असते. याच्यानंतरचा पुढचा पार्ट्स आहे टाईप्स ऑफ द टिश्यू. आपण बघितल्या किती टाईप्स आहेत टिश्यूच्या, 4 टाईप्स आहेत. त्याच्यापैकी आपण आता फर्स्ट टाईप ऑफ द टिश्यू बघूया, इपिथेलियल टिश्यू. याच्यातलं स्पेशलायझेशन बघितलं आपण की इपिथेलियल टिश्यू इज प्रेझेंट्स इन 3 जर्मिनल लेयर्स. दॅट इज एक्टोडर्ममध्ये सुद्धा असतात, मेसोडर्ममध्ये सुद्धा असतात आणि एंडोडर्ममध्ये सुद्धा असतात. इपिथेलियल टिश्यू या 3 जर्मिनल लेयर्समध्ये प्रेझेंट्स असतात. अँड इट कव्हर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी. सरफेस ऑफ द बॉडी म्हणजे काय आलं तुमचं, एक्टोडर्म आलं. सरफेस ऑफ द कॅव्हिटीज ऑफ द बॉडी हे मेसोडर्ममध्ये इन्क्लूड होतं. अँड लाइनिंग ऑफ द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम अँड लाइनिंग ऑफ द युरिनोजेनायटल सिस्टीम, म्हणजे हा एंडोडर्मचा भाग येतो. म्हणजे इपिथेलियल टिश्यू जे असतात त्या बॉडीच्या 3ही भागामध्ये असतात. आउटर मोस्ट लेअरमध्ये सुद्धा असतात, मिडल लेयर्समध्ये सुद्धा असतात आणि इनर लेअरमध्ये सुद्धा असतात. ते आपण एक्झाम्पलच्या दृष्टिकोनातून इथं बघितलेलं आहे. आता इपिथेलियल टिश्यूचे सुद्धा 2 प्रकारस आहेत. द इपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो डिवायडेड इंटू 2 टाईप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. याच्या 2 प्रकारस आहेत. Epithelial tissue is divided into 2 types, that is the simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. स्पेलिंग मध्ये कुठे कुठे मिस्टेक्स आहे ते समजून घ्या. इपिथेलियल आहे ते तर कंपाऊंड इपिथेलियन झालेलं आहे, ते इपिथेलियल आहे. इपिथेलियन टिश्यू सिंपल म्हणजे काय की त्या टिश्यूमध्ये सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स असतात. आणि कंपाऊंड म्हणजे काय की त्या टिश्यूमध्ये मल्टिपल लेयर्स ऑफ सेल्स असतात. म्हणजे सेलचा लेयर हा सिंगल जर असेल त्याला सिंपल इपिथेलियल टिश्यू म्हणतो. आणि सेल्सचा लेयर जर मल्टीमध्ये असेल, 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त लेयर्समध्ये प्रेझेंट असतील तर त्याला आपण कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यूज असे आपण म्हणतो. त्याच्यापैकी आता आपण पहिला प्रकार बघूया की टाईप्स ऑफ सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. कंपाऊंड आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. आता आपण पहिला प्रकार बघूया, टाईप्स ऑफ द सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. सिंपल इपिथेलियल टिश्यूचा आपण या आजच्या लेक्चरला बघूया आणि कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. आता सिंपल इपिथेलियल टिश्यू म्हणजेच काय की सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेझेंट्स. देन the simple epithelial tissues are also divided into 4 types, that is पहिला नंबर आहे ए नंबरचा सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम.
त्याच्यानंतरचा बी नंबर आहे सिम्पल क्युबॉइडल इपिथेलियम. त्याच्यानंतरचा सी टाईप आहे तिसरा सिम्पल कॉलुमनार इपिथेलियम. आणि त्याच्यानंतरचा शेवटचा चौथा नंबरचा आहे डी नंबरचा सिम्पल सुडो स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम. लक्षात आलं चारही प्रकार. अजून परत एकदा आपण बघूया. ए आहे सिम्पल स्क्वॅमस इपिथेलियम, बी आहे सिम्पल क्युबॉइडल इपिथेलियम, सी आहे सिम्पल कॉलुमनार इपिथेलियम आणि डी आहे सिम्पल सुडो स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम. आता आपण चारही प्रकार वन बाय वन बघूया. पहिला प्रकार आहे सिम्पल स्क्वॅमस इपिथेलियम. तर हे जे चारही प्रकार आहेत हे आपण आता सेपरेटली बघूया. द 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज ऑफ सिम्पल इपिथेलियल टिश्यूज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स अँड लोकेशन ऑफ द सेल्स. द सिम्पल इपिथेलियल टिश्यूचे आपण 4 प्रकार बघितले. तर 4 प्रकार कोणत्या बेसवरून पडलेले आहेत की त्याच्यामध्ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तर आहेतच, परंतु सेलचं स्ट्रक्चर कसं आहे आणि सेलचं लोकेशन कुठे आहे हे 2 पॉईंट लक्षात ठेवायचं आहे. सेलचं स्ट्रक्चर आणि सेलचं लोकेशन या बेसवरून याचे 4 प्रकार आपण बघणार आहोत. पहिला प्रकार आहे सिम्पल स्क्वॅमस इपिथेलियम, सीन इन द फिगरमध्ये आपण बघू शकतात. याच्यामध्ये काय असतं, द सेल्स जो शेप आहे इज विड्थ इज एक्सेस दॅन द हाईट. सेल्स जी साईज जी आहे, सेलचा जो शेप जो आहे 2.1 नंबरची फिगर जी आहे पहिली सिम्पल स्क्वॅमस इपिथेलियम, याच्यामध्ये सेलची विड्थ ही जास्त असते आणि हाईट ही कमी असते. मीन्स मॅक्झिमम विड्थ अँड मिनिमम हाईट हे त्याचं स्पेशलायझेशन असतं. आणि सेल्स कसे असतात मग याच्यामध्ये, द सेल्स आर पॉलिगोनल इन शेप. पॉलिगोनल शेप म्हणजे काय की विड्थ जास्त असणे आणि हाईट कमी असणे. सेलची विड्थ जास्त आणि हाईट कमी, तो जो शेप्स तयार होतो त्या शेप्सला म्हणतो आपण पॉलिगोनल शेप. म्हणजे सेलचा शेप जो असतो तो पॉलिगोनल शेप असतो. द सेल्स आर थिन, डेलिकेट अँड इट इज द फ्लॅट टाईप ऑफ द टिश्यूज. And its nucleus is located in the center of the tissue. Therefore, it appears like the flat tiles. It appears as the flat tiles. आता लोकेशन बघूया यांचं लोकेशन कुठं असतं. These type of the tissues are located in the heart, in the blood lymph vessels, portion of the uriniferous tubules and thyroid epithelium, as well as it is present in the lines of peritoneal cavities, pleural cavities and pericardial cavities. या ठिकाणी याचं लोकेशन से असतं. दुसरा प्रकार बघूया आता आपण. द सेकंड टाईप of the cell is called as simple cuboidal epithelium. Simple cuboidal epithelium. Figure number is 2.2. Simple cuboidal epithelium. याचा शेप कसा असतो लक्षात येईल तुम्हाला दोघांमधला फरक. पहिल्यामध्ये सिम्पल स्क्वॅमसमध्ये बघितलं होतं विड्थ ही जास्त असते, हाईट ही कमी असते सेलची. आणि आता दुसऱ्यामध्ये बघूया आपण क्युबॉइडलमध्ये बघूया, याची हाईट जास्त आहे, हाईट आणि विड्थ ही सेम आहे.
हाईट आणि विड्थ ही सेम आहे, तुम्हाला बघू शकतात. या बेसमेंट मेम्ब्रेनच्या ज्या क्युबॉइडल इपिथेलियम सेल दिसतात बेसमेंट मेम्ब्रेनला, म्हणजे हाईट जेवढी आहे तेवढीच विड्थ आहे. बरोबर आहे. हाईट आणि विड्थ ही सारखी असल्यामुळे ते स्क्वेअरमध्ये दिसत आहेत. आणि क्वॅमसमध्ये काय बघितलं होतं, रुंदी जास्त आहे आणि हाईट कमी आहे आणि विड्थ ही जास्त आहे. आणि याच्यामध्ये दुसऱ्या प्रकारामध्ये क्युबॉइडलमध्ये हाईट आणि विड्थ सेलची ही सारखी आहे. या सेल्सला म्हणतात आपण, मग ते डिस्क सारखी दिसते, स्क्वेअर सारखी दिसते, म्हणून या सेल्सला म्हणतो आपण क्युबॉइडल सेल्स. क्युबॉइडल इपिथेलियम मीन्स द सेल्स आर डिस्क लाईक, it is square like, or it is also called as the cuboidal cells. That is, height and width of the cells are same, and the nucleus is also located in the center of the tissues, and shape of the nucleus is rounded. आता याचं लोकेशन बघूया आपण. लोकेशन ऑफ द simple cuboidal epithelium. The simple cuboidal epithelium is located in the uriniferous tubules of the kidney, choroid of the eyes, distal convoluted tubules of the nephrons, lining of the Sewti glands, and the germinal epithelium. Then third type of the epithelial tissues is called as simple columnar epithelium. The simple columnar epithelium is seen in the figure number 2.3. What is the shape of these tissues? हाईट इज एक्सेस. फिगरमध्ये व्यवस्थित बघा, सेलची जी हाईट आहे ती जास्त आहे आणि विड्थ ही कमी आहे. म्हणून ती सेल्स जी आहे, जी टिश्यू जी आहे ती कशी दिसते, हायटेड दिसते. हाईट जास्त आहे आणि विड्थ कमी आहे, म्हणून कॉलम सारखे दिसते ती. म्हणून याला म्हणतो आपण सिम्पल कॉलमनार इपिथेलियम. मीन्स मॅक्झिमम हाईट, टिश्यूची हाईट मॅक्झिमम आहे आणि विड्थ ही मिनिमम आहे. म्हणून तिघही ज्या प्रकारच्या आपण टिश्यू बघितल्या यांचा शेप हा वेगळा आहे. कोणाची हाईट जास्त आहे तर विड्थ कमी आहे, कोणाची विड्थ जास्त आहे तर हाईट कमी आहे, किंवा कोणाची विड्थ आणि हाईट ही सेम आहे. पहिली जे बघितले आपण स्क्वॅमसमध्ये काय बघितलं, विड्थ जास्त आहे, हाईट कमी आहे. क्युबॉइडलमध्ये काय बघितलं, हाईट आणि विड्थ ही सेम आहे. आणि आता कॉलमनारमध्ये आपण बघत आहोत, हाईट जास्त आहे, विड्थ कमी आहे, मग तिचा शेप कॉलमसारखा दिसतो, म्हणून याला म्हणतात सिम्पल कॉलमनार इपिथेलियम. याचं स्पेशलायझेशन काय असतं, द सेल्स आर टॉल, इट इज कॉलम लाईक, अँड द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल. पहिला दोन टिश्यूमध्ये बघितल्या, पहिली आणि दुसरीमध्ये ए आणि बीमध्ये राऊंडेड न्यूक्लियस असतो, पण या तिसऱ्यामध्ये सीमध्ये काय बघितलं आपण, न्यूक्लियस हा स्फेरिकल आहे. आणि पहिल्या दोनमध्ये न्यूक्लियसचं लोकेशन सेंटरला बघितलं होतं, पण याच्यामध्ये न्यूक्लियसचं लोकेशन जे आहे ते बेस ऑफ द सेल्सला आहे. या पद्धतीने कॉलमसारखा दिसतो, म्हणून याला म्हणतात सिम्पल कॉलमनार इपिथेलियम. याचं लोकेशन बघूया आता आपण. लोकेशन, द सिम्पल कॉलमनार इपिथेलियम इज लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, lining of the trachea, lining of the bronchi, lining of the uterine tube, lining of the epididymis, lining of the vas deferens, lining of the stomach,
behind lining of the gastric glands. या ठिकाणी त्याचं लोकेशन असतं. शेवटचा टाईप आपण आता बघूया, लास्ट डी नंबरचा, सिंपल सुडो स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम. फिगर is pseudo stratified epithelium. On this type of the cells is appears multi-layered cells but consisting of the single layer of cells. आपण बघितलं आहे की सिंपल इपिथेलियम जो आहे, सिंपल इपिथेलियममध्ये दोन प्रकार पडतात. सिंपल इपिथेलियममध्ये सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स असतात आणि कंपाऊंड इपिथेलियममध्ये मल्टी लेयर सेल्स असतात. आणि या फिगरमध्ये आपल्याला सेल्स ज्या आहेत, त्या टिश्यूच्या ज्या सेल्स आहेत त्या मल्टी लेयर दिसत आहेत, पण त्या मल्टी लेयर नसून सिंगल लेयर आहेत. फक्त ओरिजिनलमध्ये सिंगल लेयर आहेत, पण ते दिसताना मल्टी लेयर दिसतात, म्हणून ते स्ट्रॅटिफाईड स्ट्रक्चर त्याचं दिसतं, खोटे स्ट्रॅटिफाईड स्ट्रक्चर दिसतं, म्हणून त्याला आपण नाव दिलं आहे सुडो स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम. सुडो म्हणजे खोटे, स्ट्रॅटिफाईड खोटे स्ट्रॅटिफाईड दिसतं. स्ट्रॅटिफाईड म्हणजे मल्टी. ओरिजिनलमध्ये सिंगल लेयर आहे, पण दिसताना मल्टी लेयर दिसतं, म्हणून त्याला म्हणतो आपण सुडो स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम. इन विच टू टाइप्स ऑफ द सेल्स आर सीन. Some cells are shorter and some cells are larger in size. बघा, याच्यामध्ये दोन प्रकारचे सेल्स येतात. काही खूप मोठे मोठे आहेत, लांब लांब, आणि काही अर्ध्यामध्ये संपलेल्या छोटे छोटे आहेत. टू टाइप्स ऑफ द सेल्स त्याच्यामध्ये दिसत असतात. सम्स आर द शॉर्टर, सम्स आर द लार्जर, अँड ऑल दीज सेल्स आर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. याच्यामध्ये एक स्पेशलायझेशन आहे अजून. काय आहे? न्यूक्लियस. इन दिस टाइप ऑफ सेल्स न्यूक्लियस आर लोकेटेड ऑन डिफरंट लेवल्स. बघा, न्यूक्लियसचं लोकेशन कुठं आहे? इरेग्युलरली दिसतं आहे, डिफरंट लोकेशन ऑफ द सेल्समध्ये आहे. पहिल्या प्रकारची आणि दुसऱ्या प्रकारच्या सेल्समध्ये बघितलं होतं आपण, टिश्यूमध्ये बघितलं होतं, लोकेशन सेंटरला आहे सेलच्या. तिसऱ्या प्रकारमध्ये बघितलं होतं, कॉलमनारमध्ये, न्यूक्लियस जो आहे तो बेसमेंटला आहे. आणि या चौथ्या प्रकारच्या सुडोस्ट्रॅटिफाईडमध्ये आपण बघतो आहे न्यूक्लियसची पोझिशन ही इरेग्युलर आहे, डिफरंट लेवल्सला आहे. ही याच्यामध्ये जरा विविधता आपल्याला दिसून येते. देअरफॉर इट ॲपियर्स स्ट्रायटेड. आणि मग सेलचं जे शेप आहे तो कसा दिसतो? कॉलम सारखा दिसतो. सेलचा शेप कॉलम सारखे पण दिसतात, म्हणून त्याला कॉलमनार म्हणतात. किंवा राऊंडेडसुद्धा दिसतात. काही सेल्स, काही टिश्यू राऊंडेड दिसतात, छोटे छोटे दिसत आहेत, म्हणून त्याला राऊंडेडमध्ये सुद्धा म्हणतात. काहींमध्ये सिलिया आहेत, म्हणून त्याला सिलेटेड म्हणतो, आणि काहींमध्ये सिलिया नाही, म्हणून त्याला नॉन सिलेटेडसुद्धा आपण म्हणत असतो. याचं लोकेशन कुठे असतं? The simple pseudo-stratified epithelium is located in the inner lining of the nose, inner lining of the trachea, inner lining of the bronchioles. कसले पार्ट्स आहेत तिथे ग? It is the part of the respiratory system, and it is also present in the excretory duct of the parotid glands. In this way, today we complete the first type of the tissue, that is the simple epithelial tissue. Okay, thanks.